अप्रैल तो लैके अप्रैल 2022 तो लैके जुलाई 2022 तक GST की कलैक्शन दे विच कितना वाधा होया, पंजाब दे रेवेन्यू दे विच कितना वाधा होया, इहदे बारे गल करन लई तुहाडे नाल असीं अज आएंगे। जे कंपेयर करिए 2021 दे अंकड़ियां दे मुताबक तो मैं समझदा बहुत बड़ा एक फेर बदल होयागा। और अप्रैल 21 दे विच 2021 दे विच अप्रैल महीने जिहड़ी GST की कलैक्शन सीगी वो 1924 करोड़ रुपए सी। अप्रैल महीने की मैं गल करदा 2021 की। 2022 सरकार चेंज होने तो बाद जो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने, पहले महीने 1994 बेशक ग्रोथ हुई घट हुई पर लेकिन 3.64% की ग्रोथ जी वो पहले महीने अप्रैल के पहले महीने जी वो दर्ज की गई। दूसरा महीना मई का आउंदा गा। मई 2021 दे विच पंजाब की जी GST की कलैक्शन सी वो 1266 करोड़ रुपए सी। 1266 करोड़ रुपए। 2022 मई उही कलैक्शन 1833 करोड़ रुपया। 1833 करोड़ रुपया 1266 तो बढ़ के 1833 करोड़ रुपए की जी वो GST की कलैक्शन हुई है। और लगभग 44.79% का वाधा वो मई महीने दे विच रिकॉर्ड एक वाधा जो नोट किया गया, रिकॉर्ड वाधा GST की कलैक्शन च होयागा। इस तरीके जून महीने की गल करते हैं 2021 दे विच 1111 करोड़ रुपए की कलैक्शन हुई। और जून 2022 जो लंघिया महीना 1683 करोड़ की जी वाधा होया और 572 करोड़ की जी ग्रोथ हुई और 51.49% 51.49% का जो रिकॉर्ड वाधे की GST कलैक्शन के पंजाब दे विच होया। इस तरह जुलाई की मैं गल करदा क्योंकि जुलाई जोड़ा कल ही खत्म होया उहदे विच 2021 दे विच 1533 करोड़ रुपए की 1533 करोड़ रुपए की कलैक्शन सी। और 2022 जुलाई दे विच 1733 यानी कि 13.5% का वाधा रिकॉर्ड किया गया। कुल इन्हां 4 महीनों के दौरान जिहड़े 4 महीने लंघे नेगे इन्हां 4 महीनों के दौरान जिहड़ी 24.15% का एक रिकॉर्ड वाधा जिहड़ा हैगा वो GST की कलैक्शन दे विच होयागा। और इस तो बिना मैं गल करनी चाहांगा कि जिहड़ी CCL लिमिट सीगी उहदा सब तो पहला 2017 दे विच CCL लिमिट का सामने आया सीगा 30,584 करोड़ रुपए। 30,584 करोड़ रुपए सीगी। और उहदी जदों लॉन्च कन्वर्ट होया उस समय की गौरमेंट श्रोमणी अकाली दल BJP की गौरमेंट ने केंद्र सरकार नाल वो जिहड़ा होया सी उहनूं लॉन्च कन्वर्ट किया तो 270 करोड़ रुपए की जिहड़ी किस्त आ उस समय बनी। और 17 साल दे लॉन्च कन्वर्ट हुई 2017 तो लैके 2034 तक 2017 तो लैके 2034 तक वो लोन जिहड़ा हैगा वो सरकार ने देना सीगा। उहदे विच सरकार ने नैगोशिएशन की गौरमेंट ऑफ इंडिया दे नाल कीती, RBI दे नाल कीती, नैगोशिएशन करके जिहड़ा ब्याज 8.25% सीगा, जिहड़ा ब्याज 8.25% सीगा वो घटा के 7.33% होया। और लगभग 3,094 करोड़ रुपये का जिहड़ा हैगा वो पंजाब नूं फायदा होया, साडे खजाने नूं फायदा होया। और जिहड़ा लोन 2034 खत्म होना सी, जिहड़ा लोन पंजाब का 2034 खत्म होना सी वो लोन जिहड़ा हैगा हुण 2033 खत्म होगा। एक बड़ी प्राप्ति जिहड़ी आ वो पंजाब सरकार ने की, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने की। इस तरह
जे मैं गल करा कुल डैट दी, क्योंकि बहुत सारिया र्यूमर्स, बहुत सारिया अफवाहां पुरानियां सरकारां दे लोग, पोलिटिकल पार्टियां, चाहे अकाली दल आ, चाहे बीजेपी आ, चाहे कांग्रेस पार्टी आ, लगातार पंजाब के लोगों को गुमराह करने का यतन कर रही नेगियां। पंजाब दे विच जिन्ना करजा सीगा अप्रैल दे विच असीं जिहड़ा उहदी प्रिंसीपल अमाउंट वजों 1362.96% वापस किया, इंटरस्ट 1099 करोड़ रुपया वापस किया, टोटल जिहड़ा 2452 जिहड़ा 0.58% जिहड़ा असीं वो रिटर्न किया। मेरा कहने का भाव लगभग 952.58% जिहड़ा हैगा असीं एडिशनल पेमेंट की, जबकि असीं लोन कितना रेज किया, मैं लोन बारे भी दसा क्योंकि फिर सवाल आऊगा। 1500 करोड़ रुपए का लोन रेज किया, वापस कितना किया 2452.58 जिहड़ा हैगा पैसे। इस तरह मई की गल कर लीए, जून की गल कर लीए, जुलाई की गल कर लीए, एंड दे उत्ते मैं दसना चाहांगा कि असी प्रिंसीपल अमाउंट इन्हां 4 महीनों के दौरान जिहड़ा पंजाब सरकार ते कर्जा गा जिहड़ा पुरानियां सरकारां ने भी लिया है, और उहदे विचों 5520.34 करोड़ रुपया जिहड़ा सीगा उसी प्रिंसीपल अमाउंट जिहड़ी आ वो पुराने कर्जे दी पंजाब सरकार ने इन्हां 4 महीनों के दौरान पे की आ। 5520 5520। इस तरह इंटरस्ट सी जिहड़ा, क्योंकि इंटरस्ट भी लगभग 2.25 लाख करोड़ का इंटरस्ट भी लगभग बराबर ही हो जाता है, पर 4846 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा असी इंटरस्ट इन्हां 4 महीनों के दौरान उस लोन का जिहड़ा हैगा वो वापस किया गया। कहने का भाव कुल टोटल असी 10,366, ये पंजाब गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारिया होर कारपोरेशन भी नेगियां, पंजाब गवर्नमेंट का 10,366 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वो प्रिंसीपल अमाउंट अते इंटरस्ट वजों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं जिहड़ा रीपे किया गया। लोन कितना लिया? लोन असी लिया पंजाब सरकार ने इस समय दौरान 8100 करोड़ रुपया, वापस किन्ने किते 10,366, लोन कितना रेज किया 8100 करोड़ रुपया। यानी कि सरकार ने अपने रेवेन्यू सोर्सेस पैदा करके, अपनी जीएसटी की कलैक्शन बढ़ा के, अपनी एक्साइज की पॉलिसी की जी उतों पैसे इकट्ठे करके वो उस पॉलिसी बना के लगभग 2266 करोड़ रुपया 2266 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा वाधू डैट की सर्विस की, कर्जे का ब्याज भी मोड़िया अते कर्जा भी मोड़िया। ये जिहड़ी आ लोन की सिचुएशन आ। इस तरह सरकार ने हुण तक 4 महीनों के दौरान जिहड़ियां वख-वख पहलकदमियां करते हुए वख-वख स्कीमां दे उत्ते जिहड़ी आर्थिक तौर पर पैकेज दिते जां आर्थिक तौर पर सहायता दी डिपार्टमेंट्स नूं, उहदे विचों सब तो पहला कोआपरेशन डिपार्टमेंट दे विच जिहड़ा बैंक आ पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर कोआपरेशन बैंक PSACB जिहड़े ते मैं समझदा बहुत बड़ा कर्जा चढ़िया होया सीगा, और ये जिहड़ा बैंक आ सीधे तौर पर पंजाब दे फार्मर दे नाल जुड़िया गा, पंजाब दे किसानां दे नाल जुड़िया गा, किसानां नाल संबंधित लोकां नाल जुड़िया होया गा, जिहड़े किसानां नूं कर्जे दिंदा वो बैंक हैगा। और इहनूं पहला फर्स्ट तौर पर जिहड़ा हैगा 500 करोड़ रुपए का बजट असीं रखिया सीगा, और असीं 525 करोड़ रुपये दे के जिहड़ा बैंक आ PSAB जिहड़ा इहनूं असीं बेल आउट कीता गा। यानी इस बैंक नूं असीं NPA होण तों पंजाब सरकार ने बचाया गा। एक बड़ी सहायता जिहड़ी आ वो पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर कोआपरेटिव बैंक नूं पंजाब सरकार वालों इन्हां 4 महीनों के दौरान जिहड़ी दित्ती गई आ। इस तरह जिहड़ी पेंशनर सी, इसे बैंक के पेंशनर लगभग जिन्हां ने 2010 च पेंशनर जिन्हां ने 2010 दे विच अपना केस मानयोग सुप्रीम कोर्ट तो जित चुके सी,
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। 188 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਨਸਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NPA ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਨਸਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, DSR ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਔਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 24.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾਗਾ। 24.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਡੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਲੋਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਨ ਵੱਧ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਲੋਨ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਨ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ 5% ਘਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਵੈਂਡਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆਗਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ? ਹਾਂ, GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਂਗਾ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ 24% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ 1500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 1500 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਰਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ। ਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਰੀਪੇ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤਮਾਮ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਉਹ ਸੁਧਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ 100% ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ 36000 ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੜਚਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਾ ਕੀ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲਾਗੂ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਦੈਟ?